رخ کرتے ہیں بنی گالہ کا، جہاں پر اس وقت عمران خان میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آپ نے اس وقت دیکھا عمران خان پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور اسی منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فردوس عاشقاوان بھی عمران خان کے ہمراہی اس وقت موجود ہیں۔ کہ کل جو ڈرامہ میں نے دیکھا ہے، میں اس کو اور تو مجھے کوئی لفظ نہیں ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے، وہ جو ڈرامہ ہوا ہے کل، اس ڈرامے میں کوئی 2-3 چیزیں نکلی ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے ان کی وضاحت پیش کی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ایک انڈین فلم ٹریجڈی کی طرح جدھر سارے آنسو لگا رہے ہوتے ہیں، ہم ٹیشو سے آنسو صاف کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا کوئی یہاں ٹریجڈی ہو گئی، وہ یہ سارا جو کہتے ہیں کانسپریسی ہوئی ہے خاندان کے خلاف، وہ کیا ہے؟ کانسپریسی کیا ہے؟ لوگوں کو پھر یاد کرا دوں کہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا جس کو کہتے ہیں پینما لیکس۔ یہ کوئی پاکستان میں نہیں ہوا، یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا۔ ایک کمپنی تھی موسیک فونسیکا، اس کے کمپیوٹر ہیک ہوئے، اس میں کوئی 10 لاکھ سے زیادہ ڈاکیومنٹس ملی۔ وہ ڈاکیومنٹس کو 150 دنیا کے ٹاپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ صحافیوں نے 1 سال لگا کے دیکھا، اور پھر انہوں نے وہ پبلش کی۔ انہوں نے جب پبلش کی تو اس کے اندر دنیا میں پرائم منسٹرز کے نام آئے، وزیروں کے نام آئے، بڑے بڑے بزنسز کے نام آئے، اور ساری دنیا میں کارروائی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلی کیجولٹی تھی آئس لینڈ کا پرائم منسٹر۔ اس کا اپنا نام نہیں آیا تھا، اس کی بیوی کا نام آیا تھا۔ اس کو استعفیٰ دینا پڑا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہاں کا جو نظام ہے، جو کہ وہاں ادارے ہیں، جیسے اداروں کے سامنے جانا تھا اس کو نکال دینا تھا۔ برطانیہ کے پرائم منسٹر کا نام آیا ڈیوڈ کیمرون، اس نے آتے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں جا کے اپنی صفائی پیش کی، اور 1 دن لگا، 1-2 گھنٹے لگے، اور وہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے علاوہ ابھی مالٹا کا پرائم منسٹر، اس نے ریزائن کیا یہ پینما پیپرز کے اوپر، اور پھر کئی وزیروں کے ہوئے، اور کتوں کے نام آئے، سب کے سامنے ہیں۔ اب ان میں سے ہمارے نواز شریف کی تصویر ساری دنیا میں آئی، اور اس کی بیٹی کی مریم کی، اور اس کے 2 بیٹوں کی۔ یہ ہم نے نہیں پبلش کی، ساری دنیا کے اندر آپ اٹھا کے آج بھی ICIJ کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں، ان کی تصویریں ہیں۔ ہم نے اپوزیشن میں ان سے پوچھا کہ جناب ہمیں جواب دیں، اور ساری اپوزیشن نے پوچھا، جتنی بھی پارلیمنٹ کی اپوزیشن تھی، ساری جماعتوں نے ان سے پارلیمنٹ میں پوچھا کہ وضاحت کریں۔ یہ تب سے ڈرامہ شروع ہوا ہے، بجائے جواب دینے کے جو برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کیا، جواب دیا، انہوں نے تب سے ہمیں جھوٹ کے اوپر جھوٹ بتانا شروع کیا۔ آپ کو سب کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نواز شریف نے کاغذ لہرائے، یہ ہیں وہ دستاویزات جو ساری بتاتے ہیں کہ کدھر کدھر، سارے ہمارے پاس ثبوت ہیں، سارے کاغذ ہیں، سب چیزیں ہیں بتانے کے لیے کہ پیسہ یہ لنڈن کے فلیٹس کے لیے کدھر سے گیا۔ پہلی دفعہ انہوں نے قبول کیا کہ یہ مے فیئر کے فلیٹس ان کے تھے۔ 1998 میں میں نے ان کے فلیٹس کے باہر مظاہرہ کیا تھا کہ منی لانڈرنگ سے یہ فلیٹس خریدے گئے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کہا ہمارے نہیں ہیں۔ جب یہ پینما میں ان کے یہ مے فیئر کے فلیٹس آ گئے تو پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے، پہلے اس کے بیٹے نے حسین شریف نے کہا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 3-4 سال پہلے مریم نے ٹی وی کے اوپر کہا کہ ہماری نہ پاکستان نہ باہر کوئی بھی پراپرٹی ہے، تو یہ مان نہیں رہے تھے۔ جب یہ ایکسپوز ہوئے تب مانا۔ اب پرائم منسٹر نے جو دستاویزات دیے، وہ جب ہم نے انہیں کہا کہ JIT میں صرف یہ بنا کے بتا دو کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی کمیشن بنائی جائے، انہوں نے کہا کہ میں خود کمیشن بناؤں گا، میں بتاؤں گا کہ کمیشن کو کہ کیا آپ نے دیکھنا ہے، جو کہ چیف جسٹس جمالی نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو کیا وہ سازش تھی؟ یعنی کوئی مجرم بھی خود فیصلہ کرتا ہے کس قانون کے تحت اس کا احتساب ہوگا، تو وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد
पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मियां साहब थोड़ी देर में लोग भूल जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, अवाम का पैसा चोरी होके बाहर जा रहा है, और वो कहता लोग भूल जाएंगे। तब हम सड़कों पे आए। ये सड़कों के ऊपर निकल के अवाम ने आखिर में पहुंचाया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो पता चला कोई दस्तावेजात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कतरी आ गया, और फिर वो कहानी अब सबके सामने। और आखिर में 5 में से 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये ना सादिक है ना अमीन है, और 3 ने कहा कि मजीद और इन्वेस्टिगेशन करो, हम फैसला करेंगे। अब वो है JIT। ये JIT को जो बदनाम करना शुरू किया है, JIT का मतलब सुप्रीम कोर्ट, उनको धमकियां दी जा रही हैं। एक पहले किसी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं रह सकेंगे, और पता नहीं वो जो एक इनका चूहा, उसके बाद बारी बारी ये कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है हमारे पता नहीं कोई लोहे के दांत है या पता नहीं क्या छुपाएंगे। ये सारा वक्त पहले जो आदमी ने कहा मिठाइयाँ बांटी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मुंह में लड्डू डाल रहे हैं कि जी JIT बन गई, खुशियां बना रहे हैं, वो मोटू गैंग की तस्वीरें देखें ऐसे ऐसे टीवी के सामने कर रहे हैं। तो क्या हुआ एकदम कि एकदम जाके उनको गालियां निकालनी शुरू हो गए। इन्होंने पैसा चलाया, कोशिश की खरीदने की, जब वो नहीं बिके तो या वो जॉर्ज बुश कहना कि आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, अगर आप हमारे गुलाम नहीं हैं जिस तरह बाकी सारे इदारों को इन्होंने तबाह कर दिया तो आप हमारे खिलाफ हैं। अब ये क्या, मैं इनसे पूछता हूँ क्या साजिश है जी? नाम लेना, क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? इतनी लंबी सारी कौम के सामने ये हुआ है। सीधा सीधा सवाल का जवाब आपने क्या देना था? छोटा सा जवाब था, सिर्फ वो हुसैन नवाज वो दिखा देते वो कंपनीज, वो फ्लैट्स के बेनिफिशियरी ओनर, असल मालिक वो हैं या नहीं है। वो अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई। जो डॉक्यूमेंट सामने आई है उसमें मरियम नवाज है। इशू सिंपल है, लोगों के लिए मैं आसान कर देता हूँ। इशू बड़ा सिंपल है। अगर तो वो ICIJ की डॉक्यूमेंट ठीक कह रही है, जो कि बार बार वो जर्मन अखबार के आदमी बार बार ट्वीट कर रहा है कि हम खड़े हैं कि मरियम है असल मालिका इन 4 महलात की। अगर मरियम है तो इसका मतलब 93 में लिए गए थे। अगर 93 में लिए गए थे तो बच्चे थे, इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा है। इसका मतलब उसने चोरी करके पैसा बाहर ले गया, बच्चों के नाम पे ले लिया। हम बच्चों को सामने नहीं लेके आए, हम वो 45 साल के छोटे से बच्चे को, हुसैन शरीफ को सामने नहीं लेके आए, ये लेके आए हैं। हमने मरियम शरीफ को सामने नहीं लेके आया, वो ICIJ में उसका नाम आया हुआ है। आपका काम था जवाब देना, सिंपल जवाब। अगर आपको वो जो एक ही आपने चीज दिखानी थी कि असल मालिक में ये 2 कंपनीज जो 4 महलात जो मालिक हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट दिखा दें, इशू खत्म हो जाए। और ये बता दें कि पैसा बाहर गया कैसे है, मनी ट्रेल। ये बजाय बताने के ये इन्होंने सारे इदारे तबाह किए। ये अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए, ये पाकिस्तानी फौज के पीछे पड़ गए। ये कल वह मरियम ऐसे कह रही है कि जनाब हमारे साथ दुनिया खड़ी, हम जमहूरियत को बचा रहे हैं। ये जमहूरियत बचाई जा रही है। आप मुल्क के इदारे तबाह करें, आप सुप्रीम कोर्ट को तबाह करें, और आप जमहूरियत बचा रहे हैं। इसको जमहूरियत बचाना कहते हैं। जमहूरियत उसने बचाई थी, डेविड कैमरॉन ने जब असेंबली में आके साफ सबूत पेश किए थे, मुतमईन किया था सबको, उसने जमहूरियत बचाई थी। आइसलैंड में प्राइम मिनिस्टर ने जमहूरियत बचाई थी इस्तीफा देके। ये जमहूरियत आप बचा रहे हैं कि सारे पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। सारे मुल्क को आप तबाह कर रहे हैं। 1.25 साल से सारा मुल्क तमाशा देख रहा है। एक खानदान की करप्शन बच रही है और सारे हर दुनिया अखबारों को खरीदा हुआ है। वो जियो, ये जो शकील उर रहमान है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर पैसा चल रहा है। सहाफियों के ऊपर पैसा चला रहे हैं, वकीलों के ऊपर पैसा चला रहे हैं। ये मुल्क का पैसा चला रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए, और कह रहे जी हम जमहूरियत बचा रहे हैं। मैं ये वाज़ेह करता हूं पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि ये जो इन्होंने कल भी कोशिश की वो लोग इकट्ठे करने के लिए, और हमने देखे कि वो, और लोग भी कौन इकट्ठे कर रहे हैं जमहूरियत बचाने के लिए,
जो मंशियात फरोश, उसके ऊपर केस चला हुआ है फरदीन का, उसने लोग इकट्ठे करने थे जमहूरियत बचाने के लिए। ये सारे मिल के इस मुल्क की जमहूरियत बचा रहे हैं। मैं आपको वाज़ेह करता हूँ कि इस वक्त सारी कौम तैयार है, एक कॉल की इंतज़ार कर रही है सारी कौम। जिस दिन इन्होंने किसी किस्म की ये जो धमकियाँ दे रहे हैं JIT की और सुप्रीम कोर्ट, असल में तो सुप्रीम कोर्ट को धमकियाँ दे रहे हैं, जो जमहूरियत बचाने वालों ने जो आज जमहूरियत बचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से अटैक किया इन्होंने। सारी दुनिया में देखा, कोई इसकी मिसाल ही नहीं है जमहूरियत में कि एक गवर्नमेंट अटैक कर रही है सुप्रीम कोर्ट और डंडों से, और जुडिशल कू की बात कर रहे हैं। यानी नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, जुडिशल कू जो दुनिया में आज तक कभी किसी ने सुना ही नहीं है। ये जो कर रहे हैं, सारी कौम तैयार है, अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है कौम। जिस वक्त इन्होंने कोई हरकत की, मैं आज आपसे इनको चैलेंज करता हूँ, ये जो आपने कल कोशिश की ना लोग निकालने की, आप देखेंगे कौम कैसे निकलेगी। एक कॉल की इंतजार कर रही है कौम, सारी कौम एक कॉल की इंतजार कर रही है। और मैं एक और भी एक चीज वाज़ेह करना चाहता, इन्होंने कहा जनाब हमारे पास, हम तो बिजनेस कर रहे थे, हमारे पर इल्जामात क्या हैं। इनकी सारी बिजनेस इक्तदार में आके करप्शन पे बनी है। इनकी, मुझे ये बताइए बिजनेस क्या है। मैं इक्तदार में आऊँ, नेशनलाइज बैंक से मैं कर्जे लूँ, कर्जों को रीशेड्यूल करवा दूँ, अरबों रुपए के मैं कर्जे लूँ, मैं आज सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूँ पाकिस्तान का। ये कौन सी बड़ी मुश्किल है काम करना। आज अमेरिकी प्राइम मिनिस्टर जाके बिजनेस शुरू कर दे, वो आधी दुनिया खरीद सकता है, ये मतलब ये। और शहबाज शरीफ, वो तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया है, 3 शुगर मिल लगा रहा है कॉटन ग्रोइंग एरियाज में, जो उन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट ने रोका है। और उन्होंने लिखा है, लाहौर हाई कोर्ट ने उन्होंने लिखा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जिधर आप नहीं लगा सकते थे शुगर मिल्स कॉटन ग्रोइंग एरियाज में, इसने अपने आप को इजाजत दे दी अपने खानदान को। ये करप्शन ही तो और क्या है। आम आदमी लगा नहीं सकते, आम बिजनेसमैन, और ये लगा रहा है कॉटन ग्रोइंग एरियाज में शुगर मिल। ये करप्शन ही तो क्या है। इक्तदार में आके बिजनेस करना, पैसा बनाना, इससे आसान काम क्या है। मैं आपको आज अरबोपति बन के दिखा दूं जो पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, इससे ये कौन सी बिजनेस है। करप्शन की डेफिनेशन है इक्तदार में आके पैसा बनाना, जात को फायदा पहुंचाना, इसको करप्शन कहते हैं। और शहबाज शरीफ का हुदैबा पेपर मिल में नाम है, ये जो हुदैबा पेपर मिल का केस है उसका नाम आया हुआ है। वो अब तक बड़ा समझ रहा है कि वो नीचे नीचे रह के बच जाएगा। शहबाज शरीफ आप नहीं बचेंगे इसमें से। मैं आपको आज चैलेंज कर रहा हूं कि आप भी इसके साथ जाएंगे। आपका सारा खानदान मुलव्वस है करप्शन में, आपके खानदान ने मिल के चोरी की है। आप 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, और ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना आप सारे मिल के, ये जो इंडियन फिल्म के ट्रेजेडी सीन्स बता रहे हैं वहाँ बाहर, ये कोई पाकिस्तानी इससे मुतासर नहीं। हम जवाब चाहते हैं, कौम जवाब चाहती है, ड्रामे नहीं चाहती। ड्रामाबाज शरीफ की भी बारी आएगी। उसने खुद ही कहा था नाम बदल दो अगर बिजली ना आए 6 महीने में, 4 साल हो गए, इसलिए वो कोई मैं गलत बात नहीं कर रहा, उसने खुद कहा था मेरा नाम बदल देना। मैं आखिर में फिर से वाज़ेह करता हूँ, कौम खड़ी आज सुप्रीम कोर्ट के साथ। अगर इन्होंने ये जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, मैं इनको चैलेंज करके पब्लिक निकालूंगा सड़कों पे, और इतनी पब्लिक निकलेगी, इतनी पब्लिक आज निकलेगी कि पाकिस्तान की तारीफ में आप कभी इतने लोग नहीं देखेंगे। सारी कौम के इसको एक एक चीज़ देख रही है। अभी मैं सबसे दूर पाकिस्तान का इलाका है बुरगल, उधर जाके मैं वहाँ लोगों से मिल रहा था, उधर भी सारों को पता है कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। कल आपने देखा है खातून पुलिस अफसर ने प्रोटोकॉल दिया, उस हवाले से आपकी पार्टी पॉलिसी की क्या है। दूसरा ये बताइएगा, कल एक अजीब सा प्रोटोकॉल था, इस्लामाबाद बंद और एक देखिए जी, मैंने आप सबके सामने कहा था कि जब JIT बनी थी नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ही कहना चाहिए था कि आप नीचे बैठे जब तक आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो चीज़ अब आप सबके सामने आ गई है कि एक आदमी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, इदारे उसके नीचे हैं, पुलिस उसके नीचे है। अब देखिए क्या हाल है, सारे इस्लामाबाद का ट्रैफिक बंद कर दिया, लोगों को मुसीबतों में डाल दिया कि जनाब कुछ शहजादी जा रही है वहाँ।
یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے. اس کو بادشاہت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو سارے بچے جب وہاں جا رہے ہیں، جو تماشا ہو رہا تھا وہاں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جمہوریت، اگر تو جمہوریت ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر بادشاہت ہے تو پھر یہ شہزادے ہیں. ہم نہیں مانتے بادشاہت کو، ہم اس کو جمہوریت سمجھتے ہیں. جی صاحب، الیکشن کمیشن جو ہے، یہ معاملہ جو آپ کا ہے، آپ کو آخری موقع ختم کیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا، ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے آپ کی پارٹی موقف کیا ہے؟ میں ایک چیز اور کہنا چاہتا تھا کہ یہ بڑی کل اسحاق ڈار نے بھی اس طرح کی باتیں کی کہ خواتین بلائی جا رہی ہیں اور عورتوں کو، اور میری بہنوں کے بھی نام لیے. تو یہ بھی بڑا، اور یہ کہا کہ جناب یہ دیکھیں عورتوں کو، جس طرح مریم نواز کو، جس طرح کوئی ہمارا کوئی قصور ہے. میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، جمائمہ 21 سال کی لڑکی مسلمان ہو کے پاکستان آئی. انہوں نے پوری کیمپین اس کے خلاف چلائی، وہ یہودی لابی ہے. ابھی بھی وہ 13 سال سے طلاق ہے. وہ اسحاق ڈار کو شرم نہیں ہے اس کا نام لیتے ہوئے. وہ پہلے تو اپنی تھوڑی سی ذرا ایک گوگل کر لیں، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ وہ یہودی تھی یا عیسائی تھی. اس کو پہلے یہودی بنایا، اس کے خلاف کیمپین، 21 سال لڑکی کے خلاف کیمپین کی انہوں نے. اور مجھے پتہ ہے اس بیچاری پہ کیا گزری. ہم نے تو نہیں روئے دھوئے ایسے جا کے جس طرح انہوں نے کل مگرمچھ کے آنسو چلائے ہیں. اس کے بعد اسی جمائمہ بیچاری 98 کے اوپر، اس کے اوپر کیس کر دیا ٹائلوں کا، کہ وہ ٹائلیں اسمگل کر کے لے کے جا رہی تھی. سوچو اتنا سیریس کیس کرنا جو نان بیلیبل آفینس ہے، اس کے اوپر کیس کر دیا. یہی نون لیگ جو آج جنہوں نے بے نظیر سے کیا کیا، مجھے یاد ہے بے نظیر میری کلاس فیلو تھی، مجھے پتہ ہے انہوں نے اس کے اوپر کیا کیا. انہوں نے نصرت بھٹو کو کیا کیا، تب ان کو عورتوں کو نہیں یاد آئی. انہوں نے جو شیرین مزاری کے اوپر ان کے وزیر نے اور ڈاکٹر فردوس کے اوپر جس طرح کی زبان استعمال کی، تب عورتوں نہیں یاد آئی ان کو. ایک دم یاد آ گئی جی عورتوں کا. اور وہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ نام تو اس کا ہے مریم نواز کا ICIJ میں. قصور نواز شریف ہے. اگر اس نے اپنے بچوں کے نام پہ پراپرٹی، اپنی چوری کی پراپرٹی ڈالی ہے تو نواز شریف کو پکڑو. ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی بہت بڑا ظلم کیا ہے؟ میں جواب دوں. جی جی، 2 نومبر کو لوگ یہاں پر پہنچے لاک ڈاؤن کے لیے، اور کس طرح گورنمنٹ نے آپریشن کیا یا لوگوں کو روکا. آپ بھی انہیں کی حکومت ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو باہر نکال لیں گے؟ تھینک یو. دیکھیں جی، وہ 2 نومبر تھی، یہ اب آ گیا ہے 10 جولائی کے قریب پہنچ گیا ہے. سارا ماحول بدل چکا ہے. یہ جب آپ لوگ نکلیں گے، خیر اب بھی 2 نومبر میں ہم نے لوگوں کو نکالا نہیں تھا. ابھی تو وہ ہم سپریم کورٹ میں جو چلے گئے، ہم اگر تب بھی سڑکوں پہ آ جاتے تب بھی آپ پبلک دیکھتے ہیں. لیکن اب 10 جولائی کو کے بعد آپ دیکھیں پبلک کیسے نکلتی ہے. اور انہوں نے 2 نومبر کو، میں یہ بھی بھولا ہماری عورتوں سے کیا کیا، وہ علیحدہ بات ہے. جی میرے 2 سوال تھے. ایک منٹ. دیکھیں جی، الیکشن کمیشن کا تو میں صرف پھر سے یہ کہتا ہوں، یہ بالکل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے. فورن فنڈنگ کی جو بات کر رہے ہیں، فورن فنڈنگ، اگر اوورسیز پاکستانی سے پیسہ اکٹھا کرنا فورن فنڈنگ ہے تو پھر یہ کریں جو 20 ارب ڈالر ہر سال وہ بھیجتے ہیں باہر سے، وہ بھی نہ لیں، وہ بھی فورن فنڈنگ ہے پھر پاکستان کی. یعنی آپ کا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے. ان سے اگر، اور وہ ہمیں، شوکت خانم کو 30% پیسہ آتا ہے، شوکت خانم کا جو خسارہ ہے 30% اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. یعنی وہ ہماری سب سے پیسے والے قیمتی اثاثہ ہے ہمارا. تو یہ کیا مطلب کہ جناب ان سے پیسے لیے فورن فنڈنگ ہے؟ یہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی، ریمنڈ ڈیوس کا تو میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ریمنڈ ڈیوس کے کیس نے یہ ایک چیز ثابت کرتا ہے کہ یہاں ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، یہ اپنے لوگوں کی کوئی حقوق کی ان کو فکر نہیں ہوتی. یہ ڈالرز کے پیچھے جو بھی باہر سے جن سے ڈالرز لیتے ہیں ان کی غلامی کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے حقوق. اور یہ جو ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہے کہ 4 لوگ اس کی وجہ سے مارے گئے، 2 کو اس نے قتل کیا، 4 مارے گئے. اور اس ٹائم پہ یعنی اس کو رہا کر دیا گیا، بالکل غلط ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اس کی کتاب کی ٹائمنگ کیا ہے.
इसकी भी कोई ये और बात है जी। हुसैन नवाज आज हंगामी दौरे पर सुना कतर गए हैं, तो आपके ख्याल में उनके दौरे का मकसद क्या है, और क्या JIT को कतर में जाके कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, इस तरह की फैसिलिटी बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए? देखिए ये कतरी 200 अरब रुपए का नवाज शरीफ ने इसको पोर्ट कासिम का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, 200 अरब रुपए का सिंगल बेड, पोर्ट कासिम का सिंगल बेड है, यानी बिडिंग भी नहीं करवाई, तो तब तो कतरी यहाँ आया होगा, उसको कोई मसला नहीं हुआ। ये जो तलोर मारने आता है हमारी, तब तो कतरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बताने के लिए कि जनाब मनी ट्रेल बता दें कतरी साहब, उसके लिए जनाब हम वहां जाएं। क्या जमाइमा ने यहाँ के बताया था कि वो जो उसने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिखाई थी, उसने इंग्लैंड से वहां से बैठ के सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भेज दी हैं, जबकि तलाक 13 साल पहले हुई है, 15 साल की उसने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भेज दी हैं। तो ये क्यों नहीं वहां से भेज सकता बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जरूरत ही ना पड़े इसकी यहाँ आने की। ये सिर्फ ये बता दे कि पैसा गया कैसे है, कोई तो सबूत दे, कोई तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखाए। लास्ट आपने जिक्र किया कि पनामा जो हजबिया पेपर मिल्स है उनमें शहबाज शरीफ साहब का नाम है, जो CP29 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, उसने अपने शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफ नहीं बनाया। वो देखें, उस पर कोई शक नहीं कि हमने उसे उस वक्त नहीं डाला, लेकिन जब सारी चीजें खोली तो पता चला कि शहबाज शरीफ उस पे हुदैबा पेपर मिल में उसका तो नाम है डायरेक्टली। ओके जी। आपने इस वक्त देखा इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से बनी गाला में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पनामा लीक्स बैनुल-अक़वामी इंकिशाफ है, पनामा लीक्स में हमारा कोई किरदार नहीं, कल जो ड्रामा देखा उसके लिए अल्फाज नहीं हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि पनामा लीक्स में दुनिया के कई सरबराहान मुमलिकत और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। पनामा लीक्स के बाद कोई लोगों ने दुनिया में इस्तीफ़े दिए हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक ड्रामा किया गया।